ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। यानी कि किरकरी हुई है केंद्र सरकार दी सुप्रीम कोर्ट दे विच भी, क्योंकि जो 8 जनवरी नूं किसानां नाल मीटिंग हुई सी उस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार दे मंत्रियों ने यह गल कही सी कि जिस तरह दा सुप्रीम कोर्ट दे विच फैसला सुनाया जाएगा उस नूं लैके ही 15 जनवरी नूं मीटिंग होवेगी। तां अज जो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है उस सुनवाई दे विच जम के केंद्र सरकार नूं झाड़ पई है ते किसानां दा पक्ष पूरदी विखाई दित्ती है सुप्रीम कोर्ट। तां सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानां दे वल्लों 4 वकील गए सन, जिन्हां दे विचों HS फुलका, दुशांत दुबे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसीएशन के प्रधान ने ते ना ही प्रशांत भूषण, इन्हां तमाम वकीलों के वल्लों किसानां दा पक्ष पूरिया गया। ते सुनवाई तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई नूं लैके किसानां दे वकील HS फुलका ने इकल्ली गल दसी कि किस तरह सुनवाई के दौरान की कुछ चीफ जस्टिस ने गल्लां कहीआं ते की उन्हां गल्लां दा जवाब केंद्र सरकार के वकीलों के वलों दिता गया। तो HS फुलका का कहना सी कि सुनवाई की शुरुआत दे विच ही सब तो पहला केंद्र सरकार नूं यह गल पूछी गई कि जिहड़े तुसीं खेती कानून लिआंदे गए ने इस नूं लिआउण नूं किहड़ी प्रक्रिया वरती है, कि तुसीं किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात कीती है। ते नाल ही जदों यह सवाल किया केंद्र सरकार नूं चीफ जस्टिस दे वल्लों तां जो केंद्र सरकार दे वकील सन उन्हां दा जवाब यह सी उल्टा इस गल ते आउण दी बजाए कि असीं की प्रक्रिया वरती है जां किहड़ियां किसान जथेबंदियां नाल गलबात कीती है, इस दी बजाए वो गल्लां नूं घुमाउण लग पए, दस्सण लग पए कि साडे वल्लों साल 2001 दे विच इह कार्ज कीता गया, 2002 दे विच असीं इह कीता, असीं ओह कीता। जिस तो बाद चीफ जस्टिस ने जम के झाड़ पाई कि असीं तुहानूं इह नहीं पुछ रहे कि 2001 दे विच तुसीं की कीता, 2002 दे विच की कीता, असीं इस गल ते जो तो जवाब मंग रहे हां कि आखिरकार जो 3 कानून लिआंदे ने तुहाडी सरकार दे वल्लों उस दे विच किहड़ी प्रक्रिया वरती गई है। इस दे नाल ही ये भी गल कही गई कि आखिरकार हरियाणा के CM दे वल्लों जो गुस्सा चढ़ाया गया किसानां नूं, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री ने यह गल आखी कि जो 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस वाले दिन जो है राजपथ ते ट्रैक्टर मार्च रैली करन दा ऐलान किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता गया वो गलत है। ते बीते कल हरियाणा के CM दा जो विरोध होया वो भी बहुत ज़्यादा गलत सी। तां इस नूं लैके जो किसानां दे वकील सन HS फुलका, दुशांत दुबे, प्रशांत भूषण, उन्हां दा कहना सी कि किसानां ने जान-बुझ के अजिहा नहीं कीता। हरियाणा के CM दे वल्लों उन्हां नूं जदों दिल्ली वाल कूच कर रहे सन रोकण दी अड्डी चोटी दा जोर लगाया गया सी ते किसान दिल्ली के बॉर्डर ते बैठना नहीं चाहते सन, बल्कि उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर ते बैठन लई मजबूर किया गया। किसान रामलीला मैदान दे विच जाके धरने प्रदर्शन करना चाहते सन, पर जदों उन्होंने रोकया गया जिस तो बाद अक के किसान दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते ही बैठ गए। इस दे नाल ही जो किसानां दे वकील सन उन्होंने इस सुनवाई के दौरान यह भी गल कही कि आखिरकार जेकर सानू सुप्रीम कोर्ट किसानां नूं इत्थों दिल्ली के बॉर्डर तो उठाउण दी गल कहंदी है तां किसान उठ जाणगे, पर उन्हां नूं रामलीला मैदान दे विच जाके धरने प्रदर्शन करन दी इजाजत दित्ती जावे। तां बहुत ही गुझियां गल्लां जो किसानां दे वकील HS फुलका दे वल्लों इस सुनवाई दे दरमियान की कुछ होया उस दे सारे भेद खोले गए ने। आ तुहानूं सुणाउने आ HS फुलका दी जुबानी कि अज दी सुनवाई दे दरमियान होर की कुछ खास रहा है। ऑर्डर अजे कोई नहीं आया, उन्होंने कहा कि ऑर्डर असीं शाम तक देवांगे, शाम नूं ऑर्डर आऊगा, क्योंकि बहस विच बहुत सारियां गल्लां हुंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि उस तो बाद असली फाइनल हुंदा जो ऑर्डर हुंदा। हुण असली तां शाम नूं पता चलूगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहती है, पर जो बहस दे विच मेन चीज़ां आईयां वो मैं तुहानूं थोड़ियां जिहियां दस दिना। पहली गल तां उन्होंने जो सरकार नूं 2 गल्लां ते डांटिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहली गल तां उन्होंने कहा कि यह कानून तुसीं पास करन तो पहला बई ये तुसीं की प्रक्रिया की कीती है, किहदे नाल गल कीती है, किहड़ियां किसान जथेबंदियां नाल गल कीती है, किवें कीती है। ते सरकार दे वल्लों अटॉर्नी जनरल पेश हो रहे सी, उन्होंने कहा जी कि असीं 2001 च कीता, 2002 च ओह कीता। वो कहंदे 2001 ते 2 च की कीता, उन्हां सानूं दसो तुसीं आ हुण 2020 च पास कीता, इस तों पहलां की कीता ये दसो। इहदा सरकार कोल कोई जवाब नहीं सी। पहली गल। दूजी गल उन्होंने सरकार नूं कहा कि तुसीं इहनूं बड़ा लंबा खिच रहे भी उत्थे औरतां ते बच्चे बैठे आ,
ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਨਾਲ ਕੋਲਿਨ ਗੁਨਸਾਲਵਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਦਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਰਿਪੀਲ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਸੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।